to all my SSLC students. I know you people are wondered that, ma'am, you didn't come to ask us our results only, right? So ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು study for the exam 2 and who wants to apply for the exam 2 ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ exam 2 ಬರೆಯೋದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದೆ and I want to improvise my marks. So that exams are going to start from May 18th itself and that is only 20 to 21 days are left. So ಅದಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 21 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ನೀವು SSLC preparations ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ second exam. Okay, so ಈಗ it's not necessary for all the students to write the second exam. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳಬಹುದು, even I can read more than this, or some of the problems will be there. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೈಕ್ my health issue was there or I was not well, some family issues were there, because of that ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೇನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೇನಪ್ಪ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವನ್ ಐ want to see how many of you people have scored and how much percentage is the highest. Okay, so let's start our 20-day strategy feedback which people need to understand it very detail agi. Okay, first thing is about the 20 days framework. Day 1 to 8 deep dive, that is tackle heavy chapters in the maths like triangles and trigonometry and the science, electricity and the hereditary. Okay, so these chapters be perfect with this because ee sala ee chapters idana bhala questions bhala confusion agi bandittu. Okay, confusion eno questions direct ಆಗಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಡೇ 9 to 14, that is high yield topics. Lock in marks for the social science, history, geography, maps and the language grammar which you people need to be perfect with. Okay, if you people are not perfect with this tricks then you are going to face a lots of problems students. So adhu salvagi ee topics anna chennagi kuntu odi chennagi kuntu practice ಮಾಡಿ. Okay, next comes out day 15 to 18 paper solving and solve at least 3 years PYQs. If you people will solve 3 years PYQs it will really help you people to score good marks. Ikasmat ನೀವು ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ and you have not concentrated much on your model question papers or your preparatory question papers, then please don't avoid this thing this ಎಕ್ಸಾಮ್ 2, ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ದಲ್ಲಿನೂ ಬರೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ thing which I wanted to tell you people. Okay, and day 19 to 20 final scan, that is review formulas. Ella formula list provide ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿಮಗೆ. Please go and check that videos, it will really help you people to prepare yourself again. Okay, and then the diagrams and your own short notes only. So ನೀವು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, I have even given so many notes for you people to refer for your study. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ so that it will help you people for your preparation. Okay, so this is the almost 20-day strategy which I have given you people. So ಈ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. hope so this will be helpful to you people. Try to, if in case somebody ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, but this is just basically I have told you people which you people can do it. Okay, ಯಾರು ಬರೀತಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಿನ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು that exam 2 ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ exam 2 ಮ್ಯಾಟರ್ ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನು ಬಹಳ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡಿ
ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. 20 ದಿನ ಓದಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ is going to be, one second, subject quick wins, that is math. Memorize all the theorems, BPT, Pythagoreans, and the practice the construction sections daily. Science practical, labeling diagrams like a brain, heart, circuit, and the balance in the chemical reaction. Social science, they'll use the timeline for the history and the practice map pointing for the geography also. And language, they'll focus on the letter writing formats and the 4 marks long answers. I would prefer for you people, don't write the languages right now. If you want to write, it's not a problem. If in case bhala kadame biditandre languages bariri, languages bhala kadame ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರು, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ವೈ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. The daily rule, that is 2 plus 2 plus 1, that is 2 hours practice solving the problems or the writings whichever in their maths. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು math paper ಬರೀತಿದ್ರೆ maths ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. what you people will do, 2 hours ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಸಕಟು. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 2 hours ಲರ್ನಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 1 hour ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 1 hour ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ನಿನ್ನೆ ಓದಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನಾವು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿವೈಸ್. ರಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ವಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು PUC ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ರಿ, ಏನೂ ಇರಲಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಾಸು ಕುಂತು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, so that it will be circulating in your brain and you will remember till your exams get over. Clear? So hope so this video has been helpful to you people. If it is useful, then make sure to subscribe to the channel and hit the like button, and don't forget to comment down about the exam 2 yaryar baritidara and your results of yourself. Till then, see you everyone.